तो गुर प्रसाद वाहिगुरु गुरमति जन संस्कार प्रकरण आरंभ। हरेक बच्चे स्कूल भेजण तो पहला 500 गुर शब्द चेते करवाए जान जी। गर्भाधान गर्भ ठहरना, जन्म नाम करण, नाम धरना, झग्गा पाउणा, जूड़ा करना, दस्तार सजाउणी आदि जन्म संस्कार हन। इन्हां सारियां समां ते पूर्ण प्रेम हथ जोड़ सिर झुका गल च पल्ला पा के लखां मना निमरता हलीमी गरीबी नाल गुरपूरे जी दे अगे अरदास करनी। ऊड़ा हर श्री गुरुद्वारे साहिब जी विखे सब सिक्ख्या लिखी होवे कि सचियारे प्रेमी रोगी दुखी कामना वाले जीवां लई गुरुद्वारियां च खास खास प्रबंध करन जी, जिस करके ठग्गां पास ना जान, सच्चे सतगुरां तो बेमुख ना होण। कई कपटी किसे दा बच्चा मरवा दिंदे हन बई तेरे बच्चा हो जावेगा। यह महाघोर पाप है जी। यथा बीजे देखो मंगै अमरतो वेखो एहो न्याओ। शुभ संतान की प्राप्ति लई अमोलक शुभ सच्चा उपदेश पति सती दे मन च अखर अखरते पूर्ण गुरु भावना सहित पूर्ण निश्चय भरोसा होवे कि धन सतगुरु ग्रंथ साहिब जी को ते ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी जी जुग जुग अटल गुरता गद्दी विराजमान हन। जिमें बेल दृश आसरी उची चढ़दी है, तिवें पति सती धन सतगुरु ग्रंथ साहिब जी दे आसरे अपने जीवन नू उच्चे गुरमुख बनाउण जी। ब्लैक बोर्ड ते गुरबाणी जी लिख के सौण तो पहला वो गुरशबद पढ़ के ही पैण। उठदियां सार ही गुर साहिब जी दे दर्शन करन। अमृत कीर्तन पोथी प्रकाश करके अमृत कीर्तन सुन। गुरबाणी सुंदर लिखण दा अभ्यास करन। जो पिछे सुंदर लिखण बारे ब्रह्मविद्या दे प्रकरण सिक्ख्या है जी। जिंदगी दा ये शुभ मनोरथ होवे कि असीं सच्चे सतगुरु ग्रंथ साहिब जी दी परम पवित्र सच्ची सुची उची अत्यंत प्यारी गुरसिੱਖੀ प्राप्त करनी है। पति सती दोहां चों ਜਿਹੜਾ पाठी होवे दूजे नूं समथा करावे। दोवें मिल के पोथियां प्रकाश करके एक गुर शब्द पढ़ के सहज पाठ करते ही रहन। इस तरह लगातार वध तो वध सहज पाठ करदियां करदियां एक जोत हो जान जी। सपुत्र सपुत्री सौ संतान की प्राप्ति लई गुरु सेवा परोपकार सिमरन भगती करनी चाहिदी है जी। 24 घंटे घर च आडोरी वर्ष टेप ते शुद्ध गुरबाणी लाई जावे। प्रशादा बनाउण अते सौण समय भी लगी ही रहे जी। अंग 119 इस ते दृष्टांत धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी दे परम पूजनीक माता पिता जी ने जन्मां जन्मां च शुभ सच्ची सेवा प्रेमा भगती कीती, जिस ते परम प्रसन्न हो के सच्चे सुच्चे उच्चे अंत कलावान अजपा जा वाहिगुरु जी पूर्ण प्रेम दे वसीकार हो के महल्ले पहले जी दे उच्चे सुच्चे सच्चे स्वरूप च प्रगटे। यथा अंत कला होए ठाकुरो चढ़िया। दूजा दृष्टांत सच्चे सतगुरु पहले पातशाह जी जदों सराय नांगा साहिब जी विखे पहुंचे, तदों सतगुरु प्रभु दूजे पातशाह जी दे परम पूजनीक माता पिता जी ने सच्चे सतगुरां दी शुभ सच्ची सेवा कीती, जिस ते गुरु साहिब जी ने
परम प्रसन्न हो के बहुत वड्डा वर बख्शिया कि आप जी दे भाग जागणगे। आप जी दे घर च वाहिगुरु जी दी अमोल गुरता दे मालक प्रगट होणगे। परम पवित्र अमोल को इस वर करके ही श्री सराय नांगा साहिब जी विखे सतगुरु दूजे पातशाह जी दा परम पवित्र शुभ सच्चा ਨੂਰੀ अवतार 1561 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਧੰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅੰਤ ਕਲਾਵਾਨ ਜਪਾ ਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਵੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰੂਪ 'ਚ 1620 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭ ਸੱਚਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਗਗਨ ਨਵਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਾਰੇ ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਾਛੋ ਭੇਦੋ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤਾਖੇ ਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਭ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਿੰਡ ਮੋਚ ਗੁਰਮੁਖ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇਕ ਸਾਊ ਧਨਵੰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਅਤੀ ਪਿਆਰੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ 23 ਹਾੜ ਸੰਮਤ 1636 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਮੋ ਜੀ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ ਕੇ ਡੰਡੌਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗ 120 ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਹੇ, ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ, ਇਹ ਔਤ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਰਮੋਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕੁਵਚਨ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੁਵਚਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਸ ਦੱਸੇ। ਕਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਗਰੀਬੀ ਆਜਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਧ ਪੂਤ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਂ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਵਤਾਰੀ ਬਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਦਾਸਨ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਵੋ ਜੀ। ਜਥਾ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕਾਰੇ ਭਾਵਨੀ ਲਾਈਐ, ਤਿਆਗੇ ਮਾਨੂ ਹਠੀਲਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਾਲੋ ਪਾਏ ਸੀ। ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੀੜ ਪਹੁੰਚੇ। ਡਰ ਕੇ ਹਰਨ ਭੱਜੇ। ਧੂੜ ਉੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਧੂੜ ਕਿਉਂ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ
ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋਏ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਤੇ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਵਚਨ ਸਹਾਰੇ ਮੰਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸ ਸਾਫ ਸਾਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਵਿੱਚ ਚਟਕੀਲੇ ਭਟਕੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਵੋ, ਜਾਪ ਕਰੋ, ਖੂਬ ਚਿੱਟੇ ਕੱਢੋ, ਕਾਣੇ ਦਾਣੇ ਚੁਣੋ, ਚੱਕੀ ਦਾ ਉਤਲਾ ਹੇਠਲਾ ਪੁੜ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਧੋ ਕੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਆਟਾ ਪੀਸੋ, ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਪੂਰਨ ਸਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਿਜਾਵੋ। ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਆਟਾ ਪੀਸਣ, ਜੂਠ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਆਦ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਭ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਅਮੋਲਕ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਵਚਨ ਮੰਨੇ। ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਗਏ। ਅੰਗ 121। ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਾਹੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੰਢਾ ਭੰਨਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਐਸੇ ਸੂਰਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਧਰਮੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਗੰਢੇ ਵਾਂਗ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣਗੇ। ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਰੀ ਦਲਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕੇਗੀ। ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਰੀ ਗਦ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਝਟ-ਪਟ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਗੇਰ ਬਸ ਦਾ ਜਲ ਪਵਨ ਜਾਏਗੋ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਵਚਨ ਅਟਲਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ 1652 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਧ ਪੂਤ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਵਤਾਰੀ ਬਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਰੀ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਉੱਚਾ ਆਵਾਸ ਤਿਆਗੇ। ਅੰਗ 121। ਸਾਖੀ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਘਰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੇ ਭਾਈ ਆਕਲ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਲਾਇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਊ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਲਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸੱਧੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਾਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲਤਾਨੀਆ ਸੀ। ਨੇਕ ਸਾਊ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਲਿਆਈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਬਸਮਾਦ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ। ਧੀਜ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਤੀ ਸਤੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ। 1671 ਬਿਕਰਮੀ ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਤੀ ਸਤੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਿੱਠੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਚਰਨਾਮਰਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਦ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਮਤ 1688 ਚ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੜਛਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਬਾਗੜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਗ 122 ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ 7 ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਵਨ ਵਦੀ 1 ਸੰਮਤ 1766 ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਧ ਬਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਨਾਮ ਤੇ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ। ਸਾਖੀ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਜੀ ਤਾਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਲਾਇਕ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਨੇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਸੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਪਤੀ ਸਤੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਾਮਨਾ ਤਾਂ ਮੈਲ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਲਖੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਾਮਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮ, ਗਰੀਬੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਮਨਾ ਮੇਟੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਭਗਤੇ ਸਾ ਪੂਰੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਮਾਨੇ ਭਾਈ ਅਨੁਸਾਰ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਭਾ ਗਈ। ਹਾਰੇ ਰਸ ਪੀ ਮਤਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚ ਲੀਨ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਜੀ ਦੀ ਸਖਣੀ ਗੋਦ ਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਹਾਰੇ ਸੱਜਾਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕੋ ਸੰਤੋਖੈ ਅਨੁਸਾਰ। ਖੂਬ ਮਿੱਠੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਬਚਨਾਂ ਚ ਪੂਰਨ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਮਾਂ ਮਾਂ ਮਾਂ। ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੁਮਾਵਲੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਸ ਨਾਲ ਕੰਠ ਭਰ ਗਿਆ, ਮਹਾਂ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਆ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਆਖੀ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਸਰਬੇ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਲੇਵ ਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ, ਅੰਤ ਕਲਾਵਾਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਾ ਬਿਸਮਾਦ ਨੂਰੀ ਇਲਾਹੀ ਪਰਮ ਪਾਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਹੋ ਆਕਲ ਵਿਕਲ ਭਈ ਗੁਰ ਦੇਖੇ, ਹੋ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਏ ਪਈਆ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਲਾ ਕੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਅੰਗ 123 ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਮਾਤਮਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ।
ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥ ਅਰਪਦੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਣੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਰੌਂਦੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਮਲੀਨ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸਨ-ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭ ਕਾਮਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਜੋ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾਤ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸੱਚੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਤਰੂ ਪਾਠ ਅਤਿਅੰਤ ਸਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 25 ਪਾਠ ਨਿਤ ਕਰਦੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਤ ਨੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਨੀ ਜਨੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਾਨਾ, ਕੈ ਦਾਤਾ ਕੈ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਝ ਰਹਿ, ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੈ ਨੂਰ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ। ਖੂਬ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ 'ਚ ਗਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 40 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਹਾ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅੰਗ 124 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਗਟੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਰੂਹ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਜਥਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਭੂਆ ਜੀ ਜਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿਆਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਤੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਵੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਨ। ਖਿਡਾਵੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਕਾਰੀ 500 ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਸੰਤ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਵੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜੀ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਰਦਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਪਤੀ ਸਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 1300 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਪੀ ਜਾਣ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਊ ਗੁਰਮੁਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਊ ਗੁਰਮੁਖ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਬਰ ਮੜੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਤਵੀਤ ਬਲੀ ਦੇਣੀ, ਚੁਰਸਤੇ ਚ ਨਹਾਉਣਾ, ਸਿਵਿਆਂ ਤੇ ਮਾਸ ਰਿੰਨਣਾ, ਖੂਹ ਚ ਮੰਜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਬਗਾਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁੰਨਣੇ, ਪਰਾਇਆ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿਕ ਅਤਿਅੰਤ ਕੋਰ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹਨ। ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸਭ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਥਾ ਮਾਨ ਮੰਗੋ ਤਾਨ ਮੰਗੋ, ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇਹ।